आश्रम में बेटी से मिलने आई मां को किया गया घायल। दहेज व्यापार समेत कई अनैतिक गतिविधियों का आरोप। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। इस बार पश्चिम मिदनापुर शहर के एक आश्रम को लेकर मचा भारी बवाल। आश्रम में अपनी बेटी को छोड़कर उससे मिलने आई मां को मिलने नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर मां ने विरोध जताया। वहीं स्थानीय लोगों ने आश्रम को लेकर दहेज व्यापार और अन्य असामाजिक कार्यों के आरोप लगाए हैं। घटना मिदनापुर शहर के रविंद्र नगर इलाके की है, जहां रामकृष्ण आश्रम ठाकुरबाड़ी नामक एक आश्रम वर्षों से चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी जयानंद नामक एक व्यक्ति खुद को महाराज कहकर इस आश्रम का संचालन करता है। वहां करीब 14 निवासी अनाथ या परित्याग महिलाएं रहती है, लेकिन इस आश्रम को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आश्रम किसी सामान्य आश्रम की तरह नहीं है। आश्रम तीनों तरफ से पूरी तरह से बंद है, जहां बाहर से कोई झांक भी नहीं सकता। सिर्फ जान पहचान वाले को ही अंदर प्रवेश दी जाती है। स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में महंगी गाड़ियां आश्रम में आती है और सुबह होने से पहले ही वो लौट जाती है। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरा इलाका सीसीटीवी से घिरा हुआ है और यदि कोई आवाज़ उठाता है तो शिकायत करता है तो उसके खिलाफ केस और पुलिस का डर दिखाया जाता है। उससे डरे सहमे लोग अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन इन दिनों एक महिला जो अपनी बेटी से मिलने आई थी, उसे मिलने नहीं दिया गया। महिला ने बताया कि उसने अपनी बेटी को बचपन में इस आश्रम में छोड़ा था। बीच में वो उसे वापस घर ले आई थी, लेकिन कुछ कारणवश 2-3 साल पहले बेटी फिर से आश्रम में चली आई। तब से जब भी वो मिलने आती है, बेटी दरवाजे से ही कहती है वो मिलना नहीं चाहती। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि महाराज ने उसकी बेटी को दवाइयाँ देकर अपने कब्जे में कर रखा है। उसने पहले भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन दिनों भी सुबह से लेकर देर रात तक इंतज़ार करती रही माँ। उसके बावजूद उसे मिलने नहीं दिया गया। अंत में जब उन्होंने विरोध किया तो कथित आश्रम वासियों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तनाव फैला हुआ है। সমস্যা হলো আমার মেয়েকে ঢুকতে দিচ্ছে না, আমার মেয়েকে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, আমার মেয়েকে দেখতে দিচ্ছে না, আমার মেয়েকে একদম শিখিয়ে রেখে দিচ্ছে ওষুধ খাইয়ে। না, আমি স্বেচ্ছায় পাঠাইনি। আমার মেয়েকে ব্রেন ওয়াশ করে নিয়ে এসছে জয়ানন্দ মহারাজ। উনি এখন এই আশ্রম চালাচ্ছে। মেয়ে ছেলেদের আশ্রমে বেটা ছেলে কেন থাকবে? হ্যাঁ, ওকে ব্রেন ওয়াশ করে নিয়ে এসছে। আমার মেয়ে কল সেন্টারে কাজ করছিল। ওকে কিভাবে যোগাযোগ করেছে, কিভাবে হয়েছে, সবার সামনে আলোচনা করুক, বলুক, বিচার করুক, তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ সত্যিকার করছে। হ্যাঁ, সব জায়গায় দেখেছি দাদা, সব জায়গায়। কোন জায়গায় আমি একটা মেয়ে ছেলে হয়ে আমি যে কোন জায়গায় যাইনি কোনো মানে নেই। একটা বেটা ছেলে জানা পেরেছে, তারপর ডবল আমি করেছি। লিলুয়া থানা অ্যালাউ করেনি, কোতোয়ালি থানা অ্যালাউ করেনি। কেন? মমতা দি অ্যালাউ করেনি। কেন? কেন? জন্মটা কে দিল? অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে বলে কইছে। তারপরে আমি গেছিলাম, যাওয়ার পরে বলেছিলাম কোথাও গিয়ে কি আপনার মনে হচ্ছে এখানে আশ্রমের নামে কোনো বেআইনি কাজ হচ্ছে বা অবৈধ কোনো কার্যকলাপ হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি জানি কাজ হচ্ছে। কি কাজ হয় বলে আপনার ধারণা? আমার ধারণা মেয়ে নিয়ে ব্যবসা করছে। দেহ ব্যবসা করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেহ ব্যবসা করছে। আড়ালে মধুচক্র? হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুচক্র চলছে। এটা জয়ানন্দ মহারাজ। আচ্ছা, উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ? না, উনি কেউ না। উনি ছিলেন মাতাজি। মাতাজি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাইকেল নগর থেকে। মাতাজি এখানে নেই, সেই মাতাজিটা নেই। মাইকেল নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেই মাতাজিকে। একটা আশ্রম ঠাকুরবাড়ি আশ্রমের নামে, মানে নামটাই শুধু ঠাকুরবাড়ি আশ্রম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আশ্রমে কোনো কার্যকলাপ হয় না। এবং সব সময় কোনো ভিজিটিং আওয়ার্সে যে লেখাগুলো আপনারা আছেন দেখলে, আপনারা তো সবাই মানে রিপোর্টার, যথেষ্ট আপনারা সম্মানের, তাহলে আপনাদেরকে তো অ্যাটলিস্ট অ্যালাউ করা উচিত ছিল। তো সেটা আপনারা সকালবেলা এলেন, আপনারা অনুরোধ করলেন। আপনাদের তো অনুরোধ করার দরকার নেই। ভিজিটিং আওয়ার্সে যে কেউ সর্বসাধারণের জন্য আশ্রম, তাহলে এইভাবে সবসময় একদম আপনারা দেখুন, আমার উপর থেকে দেখুন, প্রত্যেকটা জায়গায় নিশ্ছিদ্র একবারে সেই
মানে কোথাও কেউ গলতে পারবে না। তাই এত পাহারা কেন? সন্দেহজনক মানে প্রায় 20-25টা, আজ থেকে ধরুন আমরা 2004 সালে আমরা এই পাড়ায় এসেছি, তখন থেকেই আমাদের নামে নানা রকম কেস দিচ্ছে যাতে আমরা বাড়ি করতে না পারি। এই যে আমাদের কুমারাজদা আছে ওই আশ্রমের ঠিক পাশে, না এখানে যে মহিলাদের রাখা হয় হ্যাঁ। তাদেরকে দিয়ে কি করানো? ওদের কিচ্ছু, ওরা পড়াশোনাও করায় না, কিচ্ছু করায় না। এবং মেয়েগুলোর বয়স ধরুন আজ থেকে 2004 মানে আজকে যে মেয়েগুলোর বয়স ধরুন 30, তারা আজ থেকে 20 বছর আগে তাহলে কত বয়স ছিল বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, 6 বছর, 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর, এরপর আস্তে আস্তে বড় হয়েছে। কোনো মধুচক্রের আসলে? আমাদের পাড়ার প্রত্যেকেরই একদম আমাদের মানে আমরা এটা নিয়ে আমরা এসপি সাহেব, ডিএম সাহেব, এসডিও সাহেব সবার কাছে আমরা মানে স্বাক্ষর নিয়ে আমরা সবাই ডেপুটেশন দিয়েছি, বারবার থানায় গেছি। এবং উল্টে আমরা কি করছি, আমরা যে এই সমস্ত অন্যায় যেগুলো হচ্ছে, যেগুলো আমাদের চোখে পড়ছে, এটা তো সাসপিসিয়াস ব্যাপার। একটা আশ্রম পাশাপাশি আপনারা আমরা অভিযোগটা থাকলে কি জানি? আমরা অভিযোগটা এটাই জানাচ্ছি যে সমস্ত রকম এমন, এই দেখুন রাত্রেবেলায় এই যে গেটটা বড় আছে না, রাত্রেবেলা একটা বড় গাড়ি আসছে সোজা ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি হতে পারে? কি রাত্রেবেলা তো রাত্রি 9টা 8টা 55 পরে তো ভিজিটিং আওয়ার্স নেই। একজন এসেছিলেন, তিনি বলছেন মহিলাদেরকে রাখা হচ্ছে, সেই মহিলাদের রেখে আশ্রমের আড়ালে দেহ ব্যবসা হচ্ছে। ওইটাই একদম একদম আমরা একদম সেটাই আমরা, এবং সেই নিয়েই আমরা আপনারা কি মনে আমরা মনে করছি এটাই চলছে, মধুচক্রই চলছে। এবং 20-25টা একদম ইয়াং মেয়েরা সবাই আছে, আর একজন শুধু পুরুষ যে নিজেকে, ওনার অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল নাম হচ্ছে জয়ন্ত পাড়ুই। উনি, ওনার বাড়ি হচ্ছে ওই চণ্ডীপুর রিয়াপাড়াতে। এবং ওইখানে যে চণ্ডীপুরে যে আশ্রম আছে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি ওই আশ্রমে মানে যে মহারাজ আছেন ওনার সাথে দেখা করতে গেছিলাম, তখন ওনার নাম শুনে বলে আরে বাবা এ তো সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস জিনিস তোমার কাছে কি চলে গেছে। ওনার অরিজিনাল নাম হচ্ছে জয়ন্ত পাড়ুই। ইনি কি কোনোভাবে আশ্রমের সাথে যুক্ত? উনি এখন নাম দিয়েছেন জয়ানন্দ স্বামী, মানে স্বঘোষিত স্বঘোষিত মহারাজ। হ্যাঁ, কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি এইটার বিহিত হোক। এই যে মেয়েগুলোকে আটকে রেখেছে, এবং আমাদের যেটা দেখে বুঝতে পারি যে যখন ওরা চাঁদা তুলতে যায় কিংবা কোনো প্রোগ্রামের সময় ওরা বেরোয়, মানে রোবটের মতো যায়, রোবটের মতো আসে।